Hello dear students, let us continue the next part of human health and diseases. In the previous video, I explained about the life cycle of malarial parasite, and malaria is caused by three different species of Plasmodium. One is Plasmodium vivax, another is Plasmodium malaria, and one more is Plasmodium falciparum. The Plasmodium falciparum causes malignant malaria and it is fatal. The malarial parasite is transmitted from infected person to healthy person through the mosquito, and the vector involved in the transmission of malarial parasite is female Anopheles mosquito. To complete the life cycle, the female Anopheles mosquito requires two hosts, man and mosquito. In the man body, the parasite completes asexual part of life cycle, and in the mosquito body, the parasite completes sexual life cycle. The stage that infects the man is sporozoite, and the sporozoites are accumulated in the female Anopheles mosquito. Through the mosquito bite, the man gets, or the sporozoites are injected into the body of healthy person, and these sporozoites, they cause the infection in case of humans. Remember, the stage of the Plasmodium that infects the man is sporozoite. The sporozoites multiply in the liver. By bursting the liver cells, they are released out, they infect the RBC, they undergo the multiplication, and the RBCs are ruptured. The rupturing of the RBC releases the toxic substance called hemozoin, and this hemozoin is responsible for chill and fever during the malaria. And in the RBC, the gametocytes are produced when the female Anopheles mosquito sucks the blood of infected person. Along with the blood meal, it receives the gametocytes. In the body of the mosquito, from the gametocytes, the gametes are produced, and these gametes undergo fertilization once again to form the sporozoite. Then finally, sporozoites are accumulated in the salivary gland of the female Anopheles mosquito. This is about the life cycle of malarial parasite, that is Plasmodium vivax. So far in the previous videos, I explained about all the common diseases which generally infect the humans. Some of them are caused by bacteria, some of them are caused by helminths, that is worms, some of them are caused by protozoans, some of them are caused by virus, and some of them are caused by fungi. So among these explained diseases, the 5-mark question expected is life cycle of malarial parasite. And for remaining diseases, you need to remember causal organism of the disease. If any particular test is there to detect that disease, for typhoid, the specific test to detect is Widal test, that you need to remember. Symptoms are very important. If any vector is involved in the transmission of that parasite, that also you need to remember. So these are the things that compulsorily you need to make the practice. Then coming to the next bit of the chapter related to diseases only. First half of the chapter, it explains about different diseases, their symptoms, causal organism, and finally how to prevent and control the spreading of disease. In the next half of the topic, you are going to study about immunity. What is immunity? What are the different types of immunity and immunity providing structures? What happens if immunity decreases? Then the very important concept of the chapter, the alcohol and drug abuse, and one more bit I left is about HIV infection and AIDS. So now I am going to explain about prevention and control of the diseases. The disease development or infection
can be prevented by precautions. Once ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ if we take some precautionary measures, it is possible to prevent the development of disease. So in that category, how the disease development or acquiring of the disease can be prevented, now I am going to explain about that bit of the chapter. By considering personal hygiene, by concentrating on public hygiene through the vector eradication, and one more is to prevent airborne diseases. What are the precautionary measures? So by maintaining personal hygiene, by maintaining public hygiene, by considering or by maintaining vector eradication or through the vector eradication, it is possible to prevent the development of disease, and it is possible to prevent the transmission of the disease. Spreading of the disease can be controlled. So personal hygiene, this measure includes maintaining a clean body, consumption of healthy and nutritious food, drinking clean water. Why this particular term is given? Personal hygiene igu disease development ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ? ಸಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ನೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ sharing the towel, clothes and comb of infected person. ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಬರೋದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೇ, ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then another very important point is consumption of healthy and nutritious food. Always we are attracted by tasty food. Of course, it is the nature of human. Roadside foodಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದದ? ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್, ನೊಣಗಳು. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಫುಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ್ತಾವ. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಕಾಲರಾ ಅಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಕೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ consumption of healthy food, consumption of clean drinking water, it is very essential along with the proper cleaning of body. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ವೆಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಂಗೈ. ಬಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಫಂಗೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, personal hygiene is one important precautionary measure. Then second one, public hygiene. Most probably ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್,
ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನವರು ತಮ್ಮದೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಂದಲ್ಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚಿವಿಂಗ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗುಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು, ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಐಟಮನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲದ್ದು ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ನಾಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನೇ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ disinfection of water reservoirs like pools, cesspools and tanks. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 months, 1 month, 6 months, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೀನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಮನೆಯದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನು ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ vector eradication. So let us go for the chain process one by one. The vegetable waste from the house, imagine we throw it out. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಇದರಿಂದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ನಾವು ಕಸಾನ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಂಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹೊರಗೆ ಎಸಿತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್, ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್, ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಈವನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ, ಈ ನಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಕಸ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿವಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಡನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಮಲೇರಿಯಾದ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ದೆನ್ ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ದು ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Thus, these diseases can be prevented by providing a clean environment and by preventing the breeding of mosquitoes. Mosquitoes multiplication ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, where the mosquitoes multiplicate if the garbage is collected. From where the garbage is collected? From different social sectors like hospitals, house, school and other social branches. ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗಾರ್ಬೇಜು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಾಡಿಕೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮಳೆ ನೀರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಎಸಿತಾರೆ. ಟಯರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಟಯರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಬಳಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಅವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಿ ಓರಸ್ ಫಿಶಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಫಿಶ್ ಯಾವುದಾದ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯನ್. ಈ ಫಿಶನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ದೆನ್ 2 more methods. Spraying insecticides in ditches, drainage and swamps. Wherever the water is accumulated, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಾಯುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ವೈರ್ ಮೆಶ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಷನ್ನು, ಅದು ವಿಂಡೋ ಮೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋರ್ ಮೆಶ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಾಡಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರ ಇರಬೇಕು. ವೇರ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
cover your mouth and nose while coughing or sneezing to prevent the spread of disease. This is very very simple common sense. ಈಗ ನಮಗೇನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಕಫ್ ಆಗ್ಯದ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀನಬಾರ್ದು, ಕೆಮ್ಮಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ affect the or infect the healthy person. So if these precautionary measures are practiced, it is possible to prevent the transmission of disease and spreading of the disease can be controlled. Hope this explanation is clear for you. Once again I would like to remind, make the practice of the life cycle of malarial parasite. Thank you.